This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. ব্যান্ডেল বিক্রমনগর হরনাথ নিরতার সুন্দরী ঘোষ উচ্চ বিদ্যালয়ে গুপ্ত যুগ পরবর্তী সময়ের বিষ্ণু মূর্তি উদ্ধার। বেলে পাথরের বিষ্ণু মূর্তি বহুমূল্যের বলে জানালো আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। গত 17 জানুয়ারি স্কুলের ভিতর সাইকেল স্ট্যান্ড বানানোর জন্য মাটি খোঁড়া হয়। সেই মাটি এক মাঠের কোণে জড়ো করা ছিল। ক্লাস 9-এর দুই ছাত্রী জ্যোতি মণ্ডল ও মোহিনী সরকার খেলার সময় মূর্তি দেখতে পায়। স্কুলের ভূগোলের শিক্ষিকা সঙ্গমিত্রা পালিত এবং ইংরেজি শিক্ষিকা করুণা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তারা নিয়ে যায়। শিক্ষিকারা বুঝতে পারেন এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৈকত দাস বলেন, একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন আমাদের স্কুল থেকে উদ্ধার হয়েছে। স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক বিশ্বরূপ দে পুরাতত্ত্ব নিয়ে চর্চা করেন। তিনি গুগল ঘেঁটে দেখেন এই মূর্তি গুপ্ত যুগের হতে পারে। তার কথা মতো আমরা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করি, ছবি পাঠাই। তারা দেখে জানান এর ঐতিহাসিক মূল্য অনেক, খুব গোপনীয়তার সঙ্গে একে রক্ষা করতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ মূর্তি স্কুল বাড়িতে রাখার ঝুঁকি নিতে পারেননি। এর আগে দুবার চুরি হওয়ায় মূর্তি সেফ ভল্টে রাখা হয়। আজ ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ কলকাতা দপ্তর থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট আর্কিওলজি কলকাতা সার্কেল ডক্টর সঞ্জয় পান্ডা এবং প্রদীপ কর হরনাথ স্কুলে আসেন। মূর্তি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন। যে জায়গা থেকে মূর্তি উদ্ধার হয়েছে সেই জায়গা ঘুরে দেখেন। আর্কিওলজিস্ট বলেন, এটা প্রায় 1000 বছর আগের মূর্তি হতে পারে। দাঁড়িয়ে থাকা একটি বিষ্ণুর মূর্তি একসময় গঙ্গার গতিপথ এই এলাকা দিয়ে গিয়েছিল। এরকম অনেক মূর্তি 24 পরগনাতে পাওয়া গিয়েছে। এই মূর্তি নিয়ে গিয়ে মিলিয়ে দেখতে হবে, গবেষণা করা হবে, তারপর মূর্তির সময়কাল জানা যাবে। স্কুলের ভিতর থেকে এই ধরনের একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধারে উচ্ছ্বসিত পড়ুয়া থেকে শিক্ষক শিক্ষিকারা। ব্যুরো রিপোর্ট, কলকাতা মিরর। ये जो छोटा सा मूर्ति मिला है वो स्टैंडिंग पोस्चर में है और ये बहुत पुराना लगता है। हो सकता है 10th 12th सेंचुरी का होगा। और यहाँ हमारा वेस्ट बंगाल में ऐसा हमारा जो हेरिटेज बहुत रिच है और ऐसा बहुत मिलता है। और ये चुनचुरा एरिया भी तो हमारा गंगा प्लेन के उसमें आता है, तो ये भी आर्कियोलॉजिकली बहुत रिच है। तो हो सकता है ये स्टैंडिंग विष्णु का फिगर भी हो सकता है। और इसको फिर हम ऑफिस में लेके बाकी रिसर्च करके फिर बाकी कॉम्पैरेटिव स्टडी करके, और भी जैसे 24 परगना में भी ऐसा बहुत मूर्ति मिला है पहले, तो उसके साथ एक कॉम्पैरेटिव स्टडी करके फिर बाकी हम जो कुछ है बोल सकते हैं उसका डिटेल। हमारा जो सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट है उनके साथ भी डिस्कशन करेंगे वो मूर्ति लेके। और भी हमारे वेस्ट बंगाल में दूसरी जगह पे जहाँ जहाँ पे भी मिला है वो सब देख के कॉम्पैरेटिव स्टडी करके हम कुछ कंक्लूजन में हम पहुंच सकते हैं। ये स्टोन क्या सैंडस्टोन है। स्टैंडस्टोन। हाँ। सैंडस्टोन। हाँ। तो कितना होगा ये, इसका मूल्य कितना होगा? मूल्य तो सर अमूल्य होता है। एंटीक्विटी का कोई मोल नहीं होता, वो अमूल्य होता है। अच्छा। ये लग रहा है आपका जो कितना पुराना होगा? वही तो 10th 12th सेंचुरी का होगा। ये एक्सपीरियंस करने में कितना टाइम लगेगा? इसमें वो वहाँ जाके हमारा जो साहब है उनके साथ फिर हमारा डिप्टी साहब भी है, हम सब बैठ के उसका और भी कहेंगे जो उसका कॉम्पैरेटिव स्टडी करके उसमें डेट का एग्जैक्ट डेट का पता चलेगा। ये कहाँ से आ सकता है ये? इधर कहाँ से आ सकता है? इधर सर हमारा जो यहीं पे अगर आर्कियोलॉजिकल माउंट हो सकता है, ये भी हो सकता है कोई आर्कियोलॉजिकल माउंट हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो लेमेट में तो पता नहीं चलता ना। तो हम तो कहीं भी हमारा जगह मिलता है, हम तो रेसिडेंशियल या हमारा कुछ भी कार्यालय बनाने में तो हमको थोड़ी पता चलता है क्या। इसीलिए ये हो सकता है ये भी यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर होता होगा या फिर यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, तो वो बताना मुश्किल है। इसीलिए हम देखना चाहते थे अगर उसके साथ पोट्री मिल रहा है क्या, और मिलने की चांस है इधर? है और मिलने की चांस? बिल्कुल, अगर यहीं पे होगा तो खुदाई होगा। हाँ खुदाई होगा तो बिल्कुल मिल सकता है। किस चीज का मूर्ति है? पत्थर का है, सैंडस्टोन का है। मतलब ऐसा तो लगता है विष्णु का तो लग रहा है अभी सर, क्योंकि उसका कॉम्पैरेटिव एक जो फोटो भेजे थे वो तो विष्णु का ही मूर्ति है, जो अभी कल उसी की तरह फोर्थ गुप्त पीरियड का होगा। हाँ वो कुनारा बौद्ध का मंदिर में जो मिलता है वो तो 13th सेंचुरी का है। वो सिमिलरिटी है क्या इसमें? नहीं सर, सिमिलरिटी नहीं है वो। हाँ हाँ
आपका शुभ नाम बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर संजय पंडा, मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग आर्कोलॉजिस्ट हूँ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता सर्किल में। স্টোন বা কি দেখছেন? এটা আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে এক ধরনের বেলে পাথর, এবং আমার সন্দেহ হচ্ছে যেখানে কোদালের কোপটা পড়েছে ওই জায়গাটা দেখে মনে হয়েছে একটু কোণারক মন্দিরে যে পাথরগুলো রয়েছে সেই পাথরের মধ্যে এর সিমিলারিটি আছে। বহু প্রাচীন তো এটা। বহু বহু প্রাচীন এটা। এর ঐতিহাসিক এবং মূল্য যেমন আছে, ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই, তবে এএসআই এসে ঠিক এজটা ডিটেক্ট করে দিলে, কারণ ওনাদের অভিজ্ঞতা তো অনেক বেশি, তো ওনারা একটু ডিটেক্ট করে দিলে আমাদের বুঝতে আরো একটু সুবিধা হয়। কিন্তু আপনাদের স্কুল থেকে পাওয়া গেল এবং সেটা আপনারা যে দিয়ে হ্যাঁ, আমরা স্কুল থেকে দেখুন, কোনো জিনিস যদি আর্কিওলজিক্যাল জিনিস যদি পাওয়া যায় তাহলে সেটা তো এএসআই ভারত সরকারের এএসআই এর পক্ষ থেকে তারা নেবেন এবং কোনো একটা মিউজিয়ামে এটা স্থান পাবে, এটাই আমরা আশা করি। এবং এর উপরে কিছু রিসার্চ হবে, যার থেকে অনেক মিসিং লিঙ্ক, যেটা বলা হচ্ছে মিসিং লিঙ্কটা পাওয়া যেতে পারে, এটাই আমার যেটা মনে হচ্ছে। এবং এখন আমার জানার ইচ্ছে খুব প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে যে এটা আসলে কোন ঠিক ডিটেকশনটা কি হলো, এটা জানার জন্য খুব আমি আগ্রহী। আর আরেকটা জিনিস আমার একটা বলার আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই অঞ্চলটা প্রবাবলি, এই অঞ্চল দিয়ে কিন্তু গঙ্গার প্রবাহটা ছিল, ওটা কিন্তু পশ্চিম দিকে ক্রমশ আমাদের গঙ্গাটা সরেছে বলেই মনে হয়। কারণ যদি আপনি দেখেন যে তলাতে খুঁড়তে থাকেন, দেখবেন সাদা বালি পাওয়া যাবে। সাদা বালির অস্তিত্বটা ভাবতে গেলে কিন্তু একটু পলিমাটির দিকেই যায়। এখন এটা কিভাবে এসছে এখানে, এখানে আদৌ কোনো এটা মন্দির ছিল কি ছিল, এটা কিভাবে শিফট হয়ে এসছে সেটা সম্পর্কে জানার খুবই আগ্রহ আমাদের সকল টিচারের, আমাদের হেডমাস্টার মশাই, আমাদের ম্যাডাম যারা রয়েছেন, যারা আরো শিক্ষক ছাত্রছাত্রীরা। আজকে আমাকে 10B ক্লাসের মেয়েরা জিজ্ঞেস করছিল যে স্যার এটা কবেকার কি, ওদের মধ্যে একটা আগ্রহ রয়েছে। আমার নাম বিশ্বরূপ দে। এটা কিভাবে পেলে তোমরা? আমরা মাঠে টিফিন টাইমে খেলছিলাম, তো তখন হঠাৎ দেখতে পাই যে একটা মূর্তির মতো কোনো জিনিস আছে। তো তখন খুব আগ্রহ লাগে যে কি এটা, মানে কোনোদিন আমরা দেখিনি। তো তখন সঙ্গে সঙ্গে ম্যামদেরকে জানাই, তারপর ম্যামরা আমাদের বলে যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। মানে খেলতে খেলতে ওটা দুটা পেয়ে একটা আগ্রহ হয় নাকি? আমরা আসলে ওখানটা দাঁড়িয়েছিলাম, তো আমরা হঠাৎই দেখতে পাই, ওর সঙ্গে গেছিলাম যে কি ওটা দেখি, বা আমরা ওটাকে নিই আর দেখতে থাকি আমরা যে ওটার মধ্যে কি আছে আসলে। তারপর ম্যামকে দেখা যে এটা কি, তারপর ওনারা নিয়ে নেন এবং বলেন যে এটা প্রাচীনকালে কোনো মূর্তি হতে পারে। তোমার কি নাম? আমার নাম জ্যোতি মণ্ডল। তোমার? আমার নাম মোহিনী সরকার, টাইম বি। Fasten your seatbelts as you take a tour around your marine wonderland. Spend a day at Aqua Marina and enjoy an array of water slides that give you butterflies in your tummy. Aqua Marina is a holistic weekend destination for friends, family, and couples and offers magic to soothe your body, mind, and soul. Aqua Marina, your customized magician. Welcome aboard and see the magic unfold. সামাজিক বা কর্পোরেট ইভেন্ট আয়োজন নিয়ে ভেবে চলেছেন? এবার আপনার ভাবনার অবসান। এসে গেছে ক্লাব ওয়েলকামের নতুন ক্রিস্টাল হল। ৬,০০০ বর্গফুটের রাজকীয় এই ব্যাংকোয়েট হলের সঙ্গে যুক্ত বিশাল আয়তনের কিচেন, জিভে জল আনা নানা পদ অতিথিদের পরিবেশনে সক্ষম। প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন আউটডোর ক্যাটারিং এর সুবিধাও।
ক্রিস্টাল হলে অনুষ্ঠান আয়োজন অনুষ্ঠানের গরিমা বৃদ্ধি করে। রয়েছে 5টি লাক্সারি রুমের সুবিধাও। তাই সামাজিক হোক বা কর্পোরেট ইভেন্ট নির্দ্বিধায় চলে আসুন ক্লাব ওয়েলকামে। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ 9147005547 অথবা 9163333080। Enjoy a weekend at Vedam, the paradise of peace. A home away from home. See yourself resonating with the nature. Vedam welcomes you to create your best memories.